पिलाने कोर टू ओडिया ऑनर्स तुमने कोर टू पेपर रे को विषय को गुरुत्व देल को विषय को तुम्हें ध्यान देल नदेल से मुझे जायसे ना किंतु आज गोटे कथा कही रखुची जदि गोटे पिला मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर इतिहास कोर टू पढ़ुची यही गोटे लंकोसिन देखा तार निहात आवश्यक यही गोटे लंकोसिन साधारण लंकोसिन पिलाने ये जो रीतिजुगर काव्यर आदर्श कौन था वर्णना करें आज आम आज चर्चा करवा तेणुक समस्त कही रखुची तुम्हें कोर टू रे क्या गुरुत्व देल नदेल कौ विषय को तुम्हें अधिक इंपोर्टान्स देल से मोर जाए ना कि तुमको चेतावनी कर कौची जदि गोटे पिला ये विषयटा यही जो लंकोसिन आम आज आलोचना करवा ताकू जदि से न बुझुची देन तार कोर टू पाठ पढ़ा बुर्था एवं हाँ जदि गोटे पिला ये विषय को बुझी दौची ये भिडियोटी देखी नौ भिडियोटी को देन से कोर टू पेपर रे ओडिया ऑनर्सर कोर टू पेपर रे से गोटे परीक्षा लंकोसिन लिखिकी आसीपर है तो लंकोसिन से कोर टू पेपर जो पिला दुर्बल देखा जाए मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर इतिहास को पिलाने प्राय बुझीपारती ना मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि पिलाने बुझीपारती ना मु पृष्ठभूमि संपर्क में गोटे क्लास कर सारी बा आमे ताकू पिलाने राजनैतिक पृष्ठभूमि को विशेषकर गुरुत्व देती कौन कौ राजवंश आसते केमी कौन ये रीतिजुग जहाँ आम कहे काव्य जुग जहाँ आम कहे भंज जुग तो यही परिप्रेक्षी में ये जो रीतिजुग केमी कौन मध्ययुग से देखा देता तो एत गुड़िक नाम कहीं रही सब मुझे चर्चा कर गोटे प्रिवियस भिडियो समस्ते कौन करें ना प्लेलिस्ट देखिले तुमने देखिपर तुम कॉलेज क्लास हो न हो ठीक अच्छे किसी फरक पड़ूनी आम मैंने बढ़िया से बुझा कॉलेज टू आवर बेटर बुझा मैं ये जो तुम यूट्यूब जो भाया क्लास करी है तो समस्त कही रखुची तुमने कौ विषय गुरुत्व देल नदेल मोर फरक पड़ेनी समस्त कह चेतावनी करदेली समस्ते ये भिडियो निहाती देख कहीं ये रीतिजुगर काव्यर आदर्श निहाती जाना ठीक अच्छे रीतिजुगर काव्यर आदर्श बा काव्यादर्श आम जहाँ कहे कौन कौन सब रही अलंकार प्रयोग प्रवणता कारण कौन आउ कौन अच्छी ना आध्यात्मिक भावना कहीं रहा पौराणिकता कौन थी ठीक अच्छे श्रृंगार रसर श्रेष्ठता ध्वनिवाद अलंकार व्यापक प्रयोग तो विभिन्न कथा आम ये आलोचना करवा बर्तमान भिडियो को आरंभ करिया आउ थे टे मन पकई दिए आदि जुग आम ओडिया साहित्य जुग को मुख्यतः 5 भाग विभक्त करचे आदि जुग सारला जुग पंचसागर जुग ये 4 नंबर जुगटा कौन आम कहे कौन रीति जुग आम कहीपर मध्ययुग आम कहीपर पे कौन ना भंज जुग आम आउ कौन कहीपर ना पे अलंकार जुग कहीपर तो जो माने माने मध्ययुग साहित्य को आम क्यों जुग कह पे विशेषकर मन रख काव्य जुग कहुए काव्यर असपन्नता प्रभाव हेतु से जुग को आम काव्य जुग कह काव्य थे से जुगर प्रतिभा निष्कर्ष है तेणुक पूर्ववर्ती जो जुग था आम जो कहे पंचशखा जुग तेणु पंचशखा जुगर पौराणिकता पुराण रचना शैली ये देखा जाए ना ये विशेषकर काव्य रचनार पे आदर्श आसी जाइए ठीक अच्छे पूर्ववर्ती पुराण शैली परिहार होती विशुद्ध आलंकारिक काव्य शैलीर अनुवर्तन घटी ठीक अच्छे देखा सब कौन तेणुक तुमको गोटे सर्ट कहीदे ये मध्ययुगर काव्यर लक्षण कौन था पे ना वर्णना विलास था पौराणिकता था ये अलंकार प्रयोग होता ये दीर्घ छांदयुक्त काव्य रचना कराला सांगीतिकता यार लक्षण था आउ कौन ना शब्द चातुर्य था आउ श्रृंगारिकता था है इत्यादि इत्यादि हूँ कौन ना मध्ययुगीय काव्यर लक्षण देखिए आज आम टॉपिक कौन अच्छी रीतिजुगर काव्यर आदर्श जदि गोटे पिला रीतिजुगर जेको प्रश्न आसला ना कहीं यहाँ तुमने लिखिपार डरबार ना यहाँ लिखी आसो कनसेप्ट क्लास होची मुझे बर्तमान 3 मिनट खाली गपिली माने कौ कथा ध्यान देव कौन कौन कर कौ कथार जाना दरकार सब कथा कहूँ ठीक अच्छे क्या तुमने मो लाइव रे माने मो सामने कहीं ना मुझे भिडियो कहूँ तो सब कथा जमी गोटे पिला बुझीपारे से सब कथा कहूँ ठीक देखा रीतिजुगर काव्यर आदर्श कौन थी काव्य क्या विशेषकर क्या आधार कर रचना कराला ध्यान दो समस्ते एवं कौ कौ कवि मैंने सब अच्छा तुम ध्यान देव कहीं से आम सर्ट क्वेश्चन आम से सब बनईकि गोटे पीडीएफ क्लास करिया इंट्रोडक्शन रीतिजुगर कवि मैंने साहित्यिक अभिरुचि देख तुम लंकोसिन बर्तमान 7 मार्क्स हो जाए तेणुक तुम्हें 3 ରୁ 4 पेजेस लिख है अधा लिखा दरकार नहीं मैक्सिमम 4 पेजेस लिख किसी असुविधा नहीं रीतिजुगर कवि मैंने साहित्यिक अभिरुचि पैतृक परंपरार उत्तराधिकारी सूत्र प्राप्त होते पैतृक कौन ना पिता एमती रचना करते से भाई से फॉलो करे से समय राजा मैंने एमती रचना करते ठीक अच्छे से समय राजा जो समय जमी तो से समय प्रजा बा शासन बा समाज अवस्था कम सेमती हम तेणु ये पैतृक उत्तराधिकारी आधार में यहाँ गोटे मैंने साधारण कथा गोटे काव्य साहित्यर परिशीलन और सृजन से पक्षर केवल गोटे विलास नाला बरं थी एक स्थायी कर्तव्य कर्म तेणु काव्य रचना करा भावियानी कि कौन गोटे मैंने कर्तव्य सहित से पालन करते मो बापा थे कवि
କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ମୋ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ କରିବ ବା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ସମାଜର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ରୀତିଯୁଗ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1650 ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1880 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେତେ 1650 ଠାରୁ 1880 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ତ 1880 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆଉ। ସମାଜର ନାନା ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରସାଳ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ରୀତିଯୁଗର କବିଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ମନ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ, ରାଜପୁତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାର ପଣ୍ଡିତ ସଦାନନ୍ଦ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ତାପରେ ରସିକ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଆର ହେଲା। ରସିକ ପାଠକଙ୍କୁ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ସେପରି ଦେଖେ ବୈରାଗୀ। ପିଲା ଏଠି ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେଲା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପଣ୍ଡିତ ସଦାନନ୍ଦ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ରସିକ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ପାଠକ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ସେହିପରି ଦେଖେ ବୈରାଗୀ ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ନା ଦୀନ ଦରିଦ୍ର କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କୁ ଓ ବଢ଼େଇ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ। ବଢ଼େଇମଣି କାହିଁ କହିଲେ ନା ସେ ବଢ଼େଇ ବଂଶର ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବଢ଼େଇ ବଂଶର ଥିଲେ, ଏଠି ବଢ଼େଇ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ। ତ ଏମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମରି ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଯୁଗକୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମେଜର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କବିମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋର୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଏହି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ରାଜ ଦରବାର ମାନେ ମୁଁ ଧର ରାଜା ନା ନାହିଁ, ମୁଁ 5-6ଟା କବିମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା, ମୁଁ ଧର ଏଇ କବିଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। କଥା ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ହେଲା। ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଦରବାର ଗୁଡ଼ିକରେ କବି ଦରବାର କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କରି ରାଜଉଆସରେ ହେଲା। କବି ବିଶେଷର କାବ୍ୟ ସାଧନା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାହିତ ହେଉଥିଲେ। କବିମାନେ ଆପଣାର କାବ୍ୟ କାଳ ଦ୍ୱାରା ଅନାଶୟରେ ରାଜପୁଷ୍ପତା ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ଏହି ଯୁଗରେ କାବ୍ୟ ରଚନାର ସମସ୍ତ ଗୌରବ କାବ୍ୟ କଳା ଉପରେ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ରୀତିଯୁଗ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କଳାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କଳା ରୂପରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଆପଣାର ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଏ ଯୁଗର କାବ୍ୟଧାରାରେ ରାଜା ବା ସୈନିକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସାଧନା ନଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଚାର ବା ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା। ଏହା ସାମାଜିକ ବା ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ପରିଚର୍ଯା କରିନଥିଲା। ଏ କାବ୍ୟ କଳାର ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏହି କାବ୍ୟ କଳା ଥିଲା ଏକାଧାରେ ନିଜେ ନିଜେ ସାଧନାର କାରଣ ଓ ତାହାର ସାଧ୍ୟ ସାଧନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ କି ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ରସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୋଟେ ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ବକ୍ରୃତି ହେଲା। ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ଜାଣିଥା ଖାଲି ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କୋର୍ 2ରେ ବିଶେଷ କରି ଅଳ୍ପ ମାନେ ଯେତିକି ସେତିକି ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ରସ, ଅଳଙ୍କାର, ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ବକ୍ରୃତି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ହିଁ ପଢ଼ିବ। ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଥିଲା ଧ୍ୱନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। ଏସବୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରସ, ଅଳଙ୍କାର, ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ବକ୍ରୃତି। ଦେଖିବା ରୀତି ଓ ବକ୍ରୃତି ଅଧିକ କାଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇ ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏତେ ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିଗଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି କାବ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ରସ, ଧ୍ୱନି, ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଯେଉଁ ରସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଯଦି କହିବା ଆମେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଭରତ ମୁନି, ଯିଏ ଥିଲେ ଭରତ ମୁନି ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ସେହିପରି ଧ୍ୱନି ଓ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା এই যে ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା କିଏକୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ଆମରି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଅଳଙ୍କାର କିଏ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ। କିନ୍ତୁ ରସର କିଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଭରତ ମୁନି। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଭରତ ମୁନି ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଆନ୍ସର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟର ଆମେ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଧ୍ୱନିବାଦ। ଧ୍ୱନିବାଦ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜାଣିବ ସମସ୍ତେ। ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାବ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କାବ୍ୟର କ'ଣ ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଗୋଟେ
କାବ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବା କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଧ୍ୱନିଟା କ'ଣ? ଏଟା କାବ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। କ'ଣ ନା ସୂଚନାଲବ୍ଧ ପାଠ୍ୟମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦାବଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଧ୍ୱନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜାଣିପାରିଲ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପଦାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ବା ଧ୍ୱନି ହିଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ଉପାଦାନ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗର କବିଗଣ କାବ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଓ ରସଧ୍ୱନି ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ କାବ୍ୟର ଗୁଣ ରୀତି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତିକୁ ରସାନୁକୂଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଧ୍ୱନି ମାନ ଅର୍ଥ ଗୌରବର ପରିପୋଷକ ରୂପରେ କାବ୍ୟର ଉପଯୋଗୀ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସୂତ୍ରରେ କାବ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟନ ଲାଗି ଯତ୍ପରୋନସ୍ତି କ'ଣ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତମେ କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବା ସଚେତନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କହିପାରିବ। ତଥାପି ଧ୍ୱନି ଅପେକ୍ଷା ରସ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। କାବ୍ୟ କବିତାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପିଲାମାନେ ମାନେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ଦେଖିବା ତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ରତି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ହେବ କ'ଣ ପିଲା ରତି। ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୀତିଯୁଗର ସମସ୍ତ କବି କାବ୍ୟର ରସ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଅଧିକତର ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ମନେ ହୁଏ। ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଦି ନବରସ ମଧ୍ୟରୁ କାବ୍ୟର ଅଙ୍ଗୀ ରସ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୀ ରସ ରୂପେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୀରରସର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କବିଗଣ ବୀରରସର ପରିବେଷଣ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏତେ ବୀରରସ ଏତେ ମାତ୍ରା ଦେଖାଯାଏନି, ବିଶେଷ କରି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ରୀତି କାବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାରୀ ହିଁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରୀତି କାବ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ଶୃଙ୍ଗାରୀଷିତ ହେଲା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଶୃଙ୍ଗାରାଶ୍ରିତ ମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଶ୍ରିତ ବା ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ବିଶେଷ କରି କାବ୍ୟ କବିତା ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିପୁରାଣ, ଶୃଙ୍ଗାର ତିଳକ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ એકમાત્ર ରସ ଅଥବା ରସରାଜ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରସ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ଧ୍ୱନାଲୋକରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନକ ଉକ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପରହ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦନୋ ରସ ଏ ଯୁଗରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ଭୋଜରାଜକ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏଗୁলো କିଛି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ବିଶେଷତଃ ନାୟକ ନାୟିକାର ରୂପବର୍ଣ୍ଣନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାବଭାବ ବିଳାସ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳନ ବିରହ ସମ୍ଭୋଗ ହେଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ରସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ରସର ଏହି ବ୍ୟାପକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରି ଏହାର ଅବାଧ ପରିଚର୍ଯା କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ଅବକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। ପରିଚର୍ଯା କଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଚମତ୍କାରିତାର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଧରଣର ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପୁଣି ପୂର୍ବଭାଗ ଏଗୁলো ପିଲାମାନେ କିଛି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବା କହିପାରିବା ପୂର୍ବଭାବ ଅନୁରାଗ ଉଦ୍ଦୀପନ ତାପରେ ବିଭାବ ବା ଅନୁଭାବ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଯେଉଁଟା ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଯଥାର୍ଥରେ ପାଠକର ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରସ ବିଷୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣି ସେଠି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ପିଲା ଦେଖିବା। ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସୁନା ଗହଣା ଏଠି ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା ମାତ୍ର ଧ୍ୱନି ଓ ରସ ଅପେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟାପକ ପରିଚର୍ଯା ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବିଶିଷ୍ଟତା। ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରୁତିମଧୁର କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଆପଣାର ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଲୋଚ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜାଣିଛ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ କରି କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିନିଅ। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରବଣତା ଓ କାରଣ ଏଇଟା କିଛି ବାହାଦୁର କଥା କହିନି ହେଲା, ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା କାବ୍ୟ ମାନେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ବିଶେଷ କରି ପଠନ ଶୈଳୀରେ ମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଦୁଇଟା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତନା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ିନ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି, କାହିଁକିନା ମୋଗଲ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ରୀତିଯୁଗ ସମୟରେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୁଗ ଯେଉଁ ରୀତିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଅବକାଶ ଥିଲା ଘୋର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନଙ୍କର ହାତରେ ବା ପଦାନତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1568 କ'ଣ ହେଲା ନା 1568 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଫଗାନମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ 1592 ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଗଲା। ତ ଏମିତି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜା କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଏବଂ ତାହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ ହେଲା। ଆକବର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବା ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଏମାନେ ସବୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ଏଇଟା କିଛି ବାଦର କଥା କହିନି, ଏସବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଥିଲି କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଖିନିଅ। ରୀତିଯୁଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପୌରାଣିକତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ। ଦେଖିଲା ପିଲା ଏଇଟା ଦେଖିନିଅ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି। ଏଇଟା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାଟା ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଲେଖିବାଟା ବାଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଲେଖି ପିଲା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା ବା କାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ରୀତିଯୁଗର ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା। ତ 1650ରୁ 1880 ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଦେଖାଇଥିଲା 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ମାର୍କ୍ସ 2 ମାର୍କ୍ସ 3 ମାର୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସବୁ ରହୁଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆଲୋଚନା ଭିତ୍ତିକ ରହୁଛି। ଆମେ କିଛି ବୁଝୁଛେ ପିଲାମାନେ, ସେମିତି କିଛି ନା ଖାଲି ପଢ଼ି ପଳାଇବା ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ୍ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।